ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು 3ನೇ ಪಾಠ ಇದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 9th ಹಿಂದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. अभ्यास पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? उत्तर था विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था. प्रश्न 2, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 1863 यानी 1863 को हुआ था. प्रश्न 3, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे. प्रश्न 4, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. प्रश्न 5, विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका 1893 में गए थे. नेक्स्ट प्रश्न 6 था, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी. 7वां प्रश्न है, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद जी का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ. अब है 2-3 ವಾಕ್ಯों में उत्तर लिखिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. पहला प्रश्न था, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? उत्तर है, विवेकानंद ने यह व्रत लिया कि देश विदेश में भ्रमण करके भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार करना और समाज सेवा का नया मार्ग दिखाना. प्रश्न 2, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त है. प्रश्न 3, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? उत्तर है, कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवार करने और तैरने में विवेकानंद की रुचि थी. प्रश्न 4, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उपदेश दिया. 5वां प्रश्न है, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा की. 6वां प्रश्न है, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने जनता को ललकार कर कहने लगे कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है. प्रश्न 3, अन्य वचन रूप लिखना था कि एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन. रूढ़ी, रूढ़ियाँ, व्याख्या, व्याख्याएं, सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञाएं, उपाधि, उपाधियाँ, शाखा, शाखाएं. प्रश्न 4, अन्य लिंग रूप लिखना था, माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, स्वामी, स्वामिन, अनुयायी, अनुयायिन, बालक, बालिका, शिष्य, शिष्या. नेक्स्ट प्रश्न 5, विलोम शब्द लिखिए. गौरव, अगौरव, दुख, सुख, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, स्वदेश, विदेश, समर्थ, असमर्थ, सबल, दुर्बल, ज्ञान, अज्ञान. सो यहाँ तक कुल मिलकर 8 थे कि आपको विलोम शब्द को लिखना. आगे है अगला जो गतिविधि है, जोड़कर लिखना. सो ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿದೆ. सो ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी. सेकेंड वन, रामकृष्ण मिशन के स्थापना. सो रामकृष्ण मिशन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನೇ की. थर्ड वन, विवेकानंद का जन्म ಇದೆ. सो द आंसर इज कलकत्ते में हुआ.
देन फोर्थ वन अंधविश्वास से हटकर धर्म का मर्म समझाया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಲಿ. ಉತ್ತರಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. वाक्यों में प्रयोग कीजिए. ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ घुड़सवारी ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ मुझे घुड़सवारी करना पसंद है. सेकंड वन हृदय स्पर्शी. स्वामी विवेकानंद का भाषण हृदय स्पर्शी था. थर्ड वन अंधविश्वास. स्वामी विवेकानंद ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया. फोर्थ वन अकाल अंत ಇದೆ. जून माह में अकाल पड़ा था. देन फिफ्थ वन ಇದೆ जिज्ञासा ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೇ ಬಹುತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಥಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಡ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯೇ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ರಹಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ್ ರಹೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಉನ್ಕಿ ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ್ ಥಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಉನ್ಕಾ ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ್ ಥಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ स्वामीजी कोशिश की ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ. ಬಡಿ ಕಿ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಇತ್ತು ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾ ಅನುಯಾಯಿ ಬನ್ ಗಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कुमारी मार्गरेट स्वामी जी के अनुयायी बन गई ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ದಲ್ಲಿ उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने के संदेश दिया ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 ವಾಕ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದಿತ್ತು ಯಹ ರಮೇಶ್ ಕಾ ಭಾಯಿ ಹೇ. ಅದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಹ ಮಹೇಶ್ ಕಾ ಭಾಯಿ ಹೇ, ಎ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಗುರುಜಿ ಹೈ, ಎ ಮಹೇಶ್ ಕಾ ಮಕಾನ್ ಹೇ, ಯಹ ಮಹೇಶ್ ಕಿ ಬಹನ್ ಹೇ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಹ ಮಹೇಶ್ ಕಾ ಮಕಾನ್ ಹೇ. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಆ ಕೋಷ್ಟಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ 10th ಅಲ್ಲಿ रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाना. ಸೊ ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾ ಅಂತ ನಡುವೆ ಬರೀಬೇಕು ಉಪಾಧಿ ಅಪಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಮಿತಿ ಅಮಿತ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಧಾರಕ ಕಾರಕ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಭಾರತ ನಿರತ. ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾರ್ಥಕವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾ ತುಂಬಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಮಿ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾ, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ರ, ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ದಲ್ಲಿ ರ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ 11th ದಲ್ಲಿ दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಧರ್ಮಪರಾಯಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಧರ್ಮ, ರಾಯ, ಪನ, ಧರ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ घुड़सवारी ಅಂತ ಇದೆ, घुड़, ವಾರಿ, घुस, इस. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಮಹಂಸ, ಪರ, ಇಸ, ರಮ, ರಸ. ಹಂಸನು ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. अंधविश्वास, अंध विश्वास, विश्व श्वास. फोर्थ भारतवासी, भारत, भारवासी, भात. देन फिफ्थ वन विवेकानंद, विवेकानंद कान ವೇದ. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನ 12ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಹಿ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೋं से रिक्त स्थान भरिए. ಸರಿಯಾದ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. नदी डैश तट पर आम का पेड़ है. द राइट आंसर इज के. नदी के तट पर आम का पेड़ है. सेकेंड रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है. सो द राइट आंसर इज के. रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है. थर्ड वन जानवरों डैश दया करनी चाहिए. सो द आंसर इज पर. जानवरों पर दया करनी चाहिए. फोर्थ दलिरोದು जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है. द राइट आंसर इज
ಜವಾನ್ और बूढ़ों में अंतर होता है ಮೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು 5 धूप डैश पत्ते सूख गए. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಧೂಪ್ ಸೆ ಪತ್ತೆ ಸುಖ ಗಯೆ ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಅನುರೂಪತ. ಸೊ ಅನುರೂಪತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी, विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी. 1863 विवेकानंद का जन्म, 1893 विवेकानंद का अमेरिका यात्रा. थर्ड वन विवेकानंद नरेंद्र देव, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजबेथ. लास्ट वन शिकागो अमेरिका कलकत्ता भारत. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ 3ನೇ ಪಾಠದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ.